رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے حبیب، دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ آداب نبی اسلم، آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، ہر بات کہی جائے آہستہ مدینے میں۔ محترم حضرات، میری کیا بساط ہے، بڑوں کے سامنے کچھ میں لب کشائی کروں، لیکن بڑوں ہی کا فیضان ہے کہ ہم لوگ کسی لائق ہیں۔ آج فخر القرہ، شیخ القرہ حضرت علامہ حافظ و قاری ذاکر علی صاحب قدرہ قادر اور استاذ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن موجود ہیں۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ احتشام صاحب قبلہ، اور ان حضرات کے سامنے میں کچھ لب کشائی کروں۔ آج ہماری جماعت کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر سب سے زیادہ جو کمی پائی جا رہی ہے وہ نماز کی کمی پائی جا رہی ہے۔ درود فاتحہ، نظر و نیاز، عرس و چہلم، تیجا سب کچھ کراتے ہیں، اس کے باوجود اس میں ضرور کمی کہتے ہیں جن پہ نماز نہیں فرض ہے، پہلے وہ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد تب نماز فرض ہوتی ہے۔ وہ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں اور گلی گلی کوچے میں گھوم کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد میں بلاتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم پہ تو نماز فرض ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت چھوڑنا تو چھوڑو، بلکہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آج دیکھیں، آپ کسی سے آپ کی لڑائی ہو جائے، تھوڑی دوری ہو جائے، اگر اپنی غلطی کا آپ احساس کر لیں، اس کے آپ سامنے جائیں، ہاتھ جوڑ دیں اور یہ کہیں میرے بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر رحم ہوگا تو آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ سنگ دل ہوگا، پتھر دل ہوگا، ہاتھ جوڑنے سے نہیں مانے گا، تو اگر اپنی پیشانی اس کے پیر پہ رکھ دیں گے، کتنا بھی بڑا پتھر دل ہوگا، آپ کی مان جائے گا، آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ جب کوئی بندے مومن، کوئی گنہگار، سیاہکار اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے
रब की बारगाह में हाजिर होता है, नियत मांगता है, रुकू करता है, सजदे में चला जाता है, उसकी पेशानी सजदे में होती है, नाक जमीन पर होती है, पैर भी जमीन, औंधे पड़ा होता है, तो ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, खुश हो जाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी गलतियों को माफ कर दिया। अगर बंदे मोमिन हकीकत में नमाजी हो जाए, उसकी बारगाह में झुक जाए, इतना करीम है, इतना रहीम है, वो सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। किताबों में है, अगर कोई आदमी जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो काफी सैकड़ों बर्फ जहन्नम में जलाया जाएगा। जब एक नमाज छोड़ने पर 2,66,000 मरतबा जो है दिन जहन्नम में जलाया जाएगा, जो मुकम्मल आदत ही बना लेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, वो किस कदर जहन्नम में जलता रहेगा। मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। आओ देखो सहाबे कराम किस कदर नमाज से मोहब्बत करते थे। एक सहाबी रसूल हैं, उनका घर तकरीबन मस्जिद नबवी शरीफ से 1 मील की दूरी पर था, लेकिन तकबीर उला उनकी नहीं छूटती थी और कोई नमाज नहीं छूटती, तकबीर उला नहीं छूटती थी और 5 वक्ता नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे। एक वक्त ऐसा भी आता है, दोनों आँख की रोशनी चली जाती है, नाबीना हो जाते हैं। अब उन्हें बड़ा एहसास हुआ, जब मेरी आंखों में रोशनी थी, मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता था और जमात के साथ नमाज पढ़ता था, ऐसा ना हो ये नाबीना होना मुझे मैदान महशर में ज़लील और रुसवा कर दे। उन्होंने एक काम किया, एक खादिम को मुकर्रर कर लिया कि बेटा तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इसलिए है, जब नमाज का वक्त हो जाए मुझे सहारा देकर मस्जिद में पहुंचा दिया करो, हम जमात से नमाज पढ़ लें, उसके बाद मुझे घर लाके छोड़ दिया करो। इस तरह मामला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, नमाज पढ़ते रहे। एक दिन नमाज का वक्त हो जाता है, वो लड़का कहीं चला जाता है, वो खादिम कहीं चला जाता है, आप आवाज देते हैं, ऐ फला इधर आ जाओ, ऐ फला इधर आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है और वो लड़का, वो खादिम नहीं आ रहा है। आप परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ, मौला मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। और ना दुनिया के लिए रोशनी मांग रहे हैं, ना कारोबार के लिए मांग रहे हैं, ना चलने फिरने के लिए रोशनी मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं तो नमाज के लिए रोशनी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी आंखों में ऐसी रोशनी दे दे, मैं घर से मस्जिद चला जाऊं, मस्जिद से मैं घर वापस आ जाऊं, मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पे करम फरमाया, उन पे एहसान फरमाया, ऐसा कर दिया कि जब नमाज का वक्त आ जाता, आंखों में रोशनी आ जाती, मस्जिद नबवी शरीफ में जाते, नमाज पढ़ते, नमाज अदा कर लेते, घर वापस आते, रोशनी चली जाती। बताओ ये नमाज की मोहब्बत है। बाल बच्चों के लिए दुआ नहीं मांगी, अपने कारोबार के लिए दुआ नहीं मांगी, रोशनी के लिए मांगी तो नमाज के लिए दुआ मांगी, और अल्लाह ताला ने उन पे करम फरमाया, उन पर एहसान फरमाया कि नमाज का वक्त हो जाता, आंखों में रोशनी आ जाती, नमाज अदा करते, वापस घर आते, फिर रोशनी चली जाती। आज आपके पास हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, दिमाग भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, दोनों आंखों में रोशनी है, उसके बावजूद अगर आप कोताही करें, आपकी कमी है, ये लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए और बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला उसका बेपनाह आपको अजर अता फरमाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बयान करूं, हमारा भी लिस्ट में नाम आ गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।